आओ जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ जो कि ਤੁਹਾਡਾ अपना चैनल अपना प्लेटफॉर्म है। ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हर शुक्र और शुक्रवार सांझ इतिहास की कोशिश करीदी है, इतिहास नाल आप सारिਆਂ ਦੀ सांझ पवाई जाए। तो ऐतवार का जोड़ा समा हुंदा है 9 बजे का, ये हुंदा है सांझ गुरबाणी की। होया ये है भी हौली हौली साडी सांझ इतिहास ते बाणी नालों टुटण करके जिथे असी चंगी इंसानियत अपने आप च पैदा नहीं कर पाए, जिथे असी अपनी जिंदगी दे अंदर गुरु साहब जी दे जीवन सिद्धांत नूं नहीं वसा पाए, जिथे असी चंगे इखलाकी गुण अपनी जीवन विच निज दे स्वार्थ वास्ते, निज दी पूर्ति वास्ते भी पैदा नहीं कर पाए, उत्थे असी कौमीयत तौर ते सांझे समाज की सोहनी सिरजना करन विच भी जां जिस तरह का सुपना गुरु नानक साहब पातशाह जी बाणी राही लैंदे आ, जां जिस तरह का ख्याल गुरु साहब जी अपने जिहन विच लिआउंदे आ, उस विच भी असी कामयाब नहीं होए। ते दिनों दिन समाज सिख सिद्धांत वाल, सिख विचारधारा वाल वेखदिआं जिथे उसने खुशी और माण महसूस करना सी, उत्थे वो इस वेले निराशता जां इंज कह लो भी वो बड़ा बुझिया जिहा और बड़ा परेशान जिहा महसूस करता है। बहुत सारे चिंतक वीरां नाल, जन साधारण पिंडां विच विचरण वाले वीरां नाल भी जदों गलबात हुंदी है, जिहड़े सच्ची सुहिरदता दे नाल समाज प्रति, गुरु नानक साहब जी दे ख्यालां प्रति, जां जिहड़े सच्ची मुच्ची समाज विच कुछ कर गुजरन दी मनशा नाल जिंदगी जिउंदे आ, वो भी कई बार निराशता दे आलम विच डुबदे आ। उहदा कारण ये हुंदा भी असीं गुरु साहब जी दी बाणी और इतिहास नालों जिहड़ी सांझ आ वो दिनों दिन घटा लई, जां उस बन्ने नूं साडा ध्यान नहीं गया। लोड़ इस गल दी है भी असीं इतिहास विचों, जिवें मैं कल भी कहा सी भी भाई तारू सिंह दा इतिहास पढ़ लैना, पढ़ा लैना, समझ लैना, समझा लैना शायद एडा औखा नहीं, जिन्ना औखा आ उस तरह के ख्यालां नूं अपनी जिंदगी दे अंदर पैदा करना। और वो ख्यालात पैदा जदों हुंदे आ, फिर असीं समाज विच कुछ नवीं सेध दुनिया नूं दे सकदे हुंदे आ, कुछ नवां समाज विच सिरज सकदे हुंदे। सो इसलिए सानू बाणी नाल सांझ बनाउंदिआं कोशिश करिया करिए, आओ भी रल मिल के खुद भी सांझी करिए, अगे दी अगे होरनां तक ये सुनेहा लैके जाइए, तां जो गुरु साहब जी दी बाणी दी गल खुद नूं जिहड़ी समझ आवे वो जीवन विच लागू करिए। अगे दी अगे जिथों तक भी साडी समर्था है, जिस रूप विच भी, मैं बड़ी बार कहना हुन्ना भी एक वेला सी जदों तुसीं लोकां नूं इकट्ठे करके, लोकां नूं सद के बड़े जदोजहद नाल गुरु नानक की गल करनी पैंदी सी, जां बाबे नानक दा वेला वेखदे हां तां होर हैरानगी हुंदी है भी उस वेले बाबे नानक दे वेले जां सिखां दे वेले जदों सिरां दे मुੱਲ सन, उस वेले गल ये करनी बहुत औखी सी। ते अज बहुत सौखे साधन आ साडे कोल भी आप समझो दूजिआं नाल कई बार तुसीं जिहड़ी गल तुहानूं चंगी लगदी है दूजिआं नाल सांझी करन वास्ते सिर्फ इन्ना ही हुंदा भी तुसीं उहनूं अपनी वाल ते अपने जिहड़ी प्रोफाइल है उत्ते शेयर कर दो ते अगले तक गल पहुँच जाती है, तां कि वो भी इस गल नूं सुन सके। जे उहनूं चंगी लगे तो वो अगे दी अगे, भाव कि इस तरह भी असीं एक सेवा कर रहे हुंदे, इस तरह का एक काफला सिरज रहे हुंदे। ते अज जिहड़ी जिस विषय नाल मैं आप जी दे नाल सांझ बाणी दे विचों पाउणी चाहुंदा वो हैगी है भी एकता की जरूरत क्यों आ, क्यों गल बार बार चलती है भी सानू एक होना चाहिए, जां एक दी गल करके गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ी नवीं क्रांति लिआंदी समाज विच वो की सी, किद्दां एडे वड्डे सिस्टम नूं पलट लिया गया जां एडे वड्डे सिलसिले नूं बदल लिया गया, वो सारा कुछ समझण वास्ते सानू बेस बाणी रख के चलना पऊगा। तुसीं बाणी नूं समझोगे तो बहुत सौखियां ये गल्लां तुहाडे समझ विच आ जाणगीआं। जिवें
1185 नंबर अंक ते जो तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ जिहड़े वीर भैणां करदे आ, 1185 नंबर अंक ते बसंत महला पंजवां घर दूजा, हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद, इस सिरलेख हेठ शब्द शुरू करते हैं गुरु अर्जन साहब जी। शब्द है होए इकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लेव लाए, हर नामे की होवो जोड़ी, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए, इन बिद पासा ढालो बीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती, अंत काल नह लागै पीर रहाओ। ये रहाओ वाला कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ये जितने बहुत जरूरी है। काम क्रोध लोभ जित लैंदा आ बंदा कई बार, जिहड़ा मोह आ ना, मोह ये बड़ी भयानक बीमारी है। जीतो ऐसी खेल हर प्यारी, हर प्यारे दी ये खेल है। उठ इशनान करो प्रभाते, सोए हर आराधे, बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती घर जाते, हर आपे खेलै आपे देखै, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेलै, सो जिण बाजी घर आया। बाजी जित के घर आउंदा है। सो जिवें आपां गल करदे हुंदे आ भी बाणी नूं समझण लई जरूरी हुंदा भी तुसीं उहनूं रहाओ वाले बंद नूं ध्यान नाल समझो। ते रहाओ वाले बंद विच गुरु साहब कहंदे इन बिद पासा ढालो बीर, मेरे भराओ मेरे वीरो, इधर नूं पासा ढालीए, इस बन्ने नूं इधर नूं पासा वट्टीए। किधर नूं? सच्चे पातशाह जी गुरमुख नाम जपो दिन राती, गुरमुख गुरु दे सन्मुख हो के नाम जपो दिन राती। नाम दी जिहड़ी है वो गल ध्यान नाल समझो, नाम जपो, नाम जपो दिन रात। हुण इहनूं थोड़ा जिहा समझो, गल की है भी बंदे बाणी भी समझ रहे आ, बाणी दी नॉलेज भी रख लिया। मैं बड़ी वार बेनती करदा हुंदा भी तुसीं अज दे दौर विच वेखोगे तां इह गल कहणी बड़ी मुश्किल जी लगती है भी अज सानूं बाणी दी समझ नहीं, क्योंकि अज तां बहुत सारे साधन ने बाणी समझण दे। एक जगह ते वीर गल करदा है, असीं इत्थे बैठ के गल करदे हां, कोई किते बैठा वीर बाणी नूं समझ रिहा है, जिहड़ी गल दी नहीं समझ लगदी वो साडे नाल किते बह के सांझ कर लैंदा है, ओहदी सांझ फिर बाणी दे राहीं इदां कर लई जांदी है। ਜਾਂ बहुत सारे वीर भैणां इस तरह बाणी की समझ रखते आ, गुरु ग्रंथ साहब जी की जानकारी रखते आ, गुरु ग्रंथ साहब जी का जिहड़ा फलसफा आ उहनूं वो समझ सकते आ जां उहदे नाल वो सांझ पा सकते। हुण गल इह है भी असीं इस गल नूं समझना चाहुंदे आ जां असीं अपने जहन विच इह गल लिआउने आ जां नहीं लिआउने, वो जरूरी गल हो जाती है। ते इह एक पासा आ भी असीं इस बन्ने नूं पासा ढालीए किहड़ा भी नाम जपीए। नाम जपण की परिभाषा हर बंदा अपने ढंग नाल दे रहा, और असीं नाम जपण की गल जदों करदे हां ना तां ठीक है भी नाम जपण का अर्थ है गुरु साहब जी की दित्ती हुई अकल नूं समझना, गुरु साहब जी की अकल नूं अपनी जिंदगी विच लागू करना, भाव कि गुरु दे दित्ती समझ नूं समझना। पर प्रॉब्लम कित्थे है भी असीं गुरु की समझ नहीं ना समझ रहे, असीं तां जो मैनूं समझ लग रही है वो समझ रहे हैं। समझियो ध्यान नाल गल, फिर गल है भी जो गुरु की समझ है वो मैनू मेरी समझ विच आवे, जो गुरु साहब समझाउणा चाहुंदे वो साडी समझ विच आवे। असीं की कर रहे हैं भी जो साडी समझ विच आ रहा है ना, जां जो जिस धड़े जदों गल एकता की आपां करदे भी सानूं इकट्ठियां होण दी लोड़ आ। हुण बड़ी प्रॉब्लम है भी असीं सारी दुनिया नूं कहीए भी आओ इकट्ठे होईए, हालांकि मैं बड़ी बार बेनती करदा ना भी रब दे नां ते लोकां नूं वंडिया जांदा आ। रब दे नां, रब ही एक ऐसा साधन सी भी जिथे लोकां नूं धड़ियां च पाया गया। गुरु साहब जी ने सब तो पहलां गल ही बड़ी सौखी जी समझाई भी परमात्मा एक है भाई, ते वो जरे जरे च वसदा है, इहदे ते कोई झमेला नहीं होना चाहिए। तू एक है ते जरे जरे च वसदा, सिंपल जी गल है। इहदे ते
ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ 1430 ਪੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਅਗੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਮੁੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ ਰੱਬ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਣ ਇਹੋ, ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਾਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਧੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 1185 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਮਝਿਓ। 366 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁੱਤ ਨਾਲ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਧੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਧੜੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਐਸੇ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਲਿਓ ਵੀ ਅੱਛਾ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਾਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਸੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਲਝੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤ ਭੇਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਜੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਧੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਧੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੀ ਦਾ ਧੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਸ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ 'ਚ ਤੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਧੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਵੀ ਖਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ 11 ਦੇ 11 ਭੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 11 ਭੱਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਟਾਈਪ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨ ਬਿੱਦ ਪਾਸਾ ਵੀ ਧੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਠੀਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨ ਬਿੱਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਝਮੇਲਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਿਧਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀ ਪਿਤਾ, ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਮੱਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸੰਤੋਖ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਤ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਝਮੇਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਨੇ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੱਤ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਨੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਮਰਾ ਧੜਾ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਧੜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ,
ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਖ ਗਏ ਜਾਂ ਸੁਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਓ, ਵੀ ਲਹਿਣਾ ਟਿਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਬਣਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਲਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਜਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਕੇਸ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਵੀਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਲੁੱਟਦੀ ਆ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲੁੱਟਦੀ ਆ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੀਏ ਕੋਈ, ਤੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਦਲ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ 50 30 40 50 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 50 ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਧੜੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ 'ਚ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਡੇਰੇ ਲਾਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ
सिखां पुत्रां घोख के जां सुधोस तां लहणा टिक्यो वाली कसवट्टी छड्ड के कि जो तुसीं गोरियां दी स्थिति नूं भी वेखोगे तां सच्ची मुच्ची बड़ियां इंटरस्टड गल्लां तुहानूं ਉਹਦੇ चों मिलणगीਆਂ, बड़ियां दिलचस्प गल्लां मिलणगीਆਂ भी गोरियां दे विच ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਏਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐ ਨਿਬਿਧ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਵੀਰ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਕੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ, ਕੁੜਮ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਨਾਲ, ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜੜਨੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ, ਆਓ ਆਪਾਂ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨੇ ਵਰਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ 4-4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਝਮੇਲਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਮਗਰ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਜੇ ਪੈ ਗਈ ਦੁਬਿਧਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ ਲੋ ਦੂਰ ਦੁਬਿਧਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਆਪ ਕਰੋ, ਫਰੈਂਕ ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਹੀ ਤਕੜਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ ਅੜ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਾਚੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਰਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਓ ਬੈਠੀਏ ਸਫਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇ।
ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਧਮਧਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਪਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ, ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਰਮ ਬਣਾਓ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾਓ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਣੇ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਮ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਐ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ, ਸੱਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ, ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਿੱਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ, ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੇਡ। ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਪ੍ਰਭਾਤੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਏ ਹਰ ਅਰਾਧੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਰਾਧਾਂਗੇ। ਸੌਣਾ ਵੀ ਅਰਾਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਔਖੇ ਰਾਵਾਂ ਥਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਲਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਲੰਘਾਏਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਹਿਜ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਘਰ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਦੇਖੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ 'ਚ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਪਾਸਾ ਟਾਲਦਾ ਆ, ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ, ਹਿੰਮਤਾਂ ਰੱਖਿਓ, ਬਦਲੂਗਾ ਯੁੱਗ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਸਮਝਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਿਆਈਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹਮਲਾਵਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਆ ਸੱਚਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸੋ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੌਖਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।